देश दुनिया च वसदे पंजाबियों नूं जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरिंदरपाल सिंह। सरदार साहब, एक पासे जिथे सांदलबार दे दुल्ले दियां गल्लां हुंदियां कि मैं ढावां दिल्ली दे किंगरे, दूजे बन्ने साडे पंजाबी भरा दिल्ली दियां ऐन सरहदां ते टिक टिक ही ला के बैठे आ, दहलीज ते बैठे हुए हक इत्थों लैणे, ते दूजे बन्ने अपने प्रधान जी मालवे दियां जूहां च कहंदे बीजेपी दी सारी यूनिट पट के लै जाणी। जी देखो, कोशिश तो यही है कि जदों तक तुहाडी निभदी आ, बहुत सोहनी निभदी आ, ते फिर जदों कहंदे ना टुट्टी ते चगाट पट लई, हुण झाड़ू लैके सुंबर ही देने सारे पंजाब चों, कहंदे असीं नहीं बख्शदा किसे नूं। मैं कहा जी, एक बन्ने मोहाली दे विच प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदू माजरा नूं तोरता जी, जाओ मोहाली तुहाडे जिम्मे, बिल्कुल ये नवां चंडीगढ़ है पंजाब दा, इहनूं सांभो। ते दूजे बन्ने पुराना बेली कुलवंत सिंह ओ डंडपुरी चक के ते वखरा हो तुरिया। अच्छा, हुण लोग पुछदे आ कि ये कुलवंत सिंह अंदरों आया कि बाहरों आया। देखो, गल ते फिर इहो ही आ, सानू ते हुण चंदू माजरे नूं वेखਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि चंदू माजरे दे नाल चरणजीत सिंह बराड़ नूं तोरिया गया हुण भी भाई तुसीं जाके जिहड़े साडे अपने उम्मीदवार ने उन्हां दे नाल खड़ो। देखो, जदों दौर पुट्ठे सिद्धे हुंदे ना जी ते कई वारी वड्डे कद दे लीडर सामने औखे हुंदे। बिल्कुल सही गल। ते प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदू माजरा इन्हां दिनां दे विच अपने आप नूं ठीक जगह महसूस करदे होणगे। नहीं, कदावर ते ओह है ने। देखो, जिथे विगड़ी आ उत्थे सवारन दे राह ते तुरे ने जी। जे प्रोफैसर चंदू माजरा दा कद नहीं है तो फिर ममता बनर्जी दे नाल कोई होर गल नहीं कर सकता। पर कई बारी अणमन्नियां जाण वालियां जी मंगां जे बेवक्त मन भी लईआं जाण, तो फिर कुलवंत सिंह वाला हाल ते देर सवेर मुड़ के कहंदे ना जी पैरां दे विच जो मर्जी डाह दिओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सियासत इहनूं तां कहंदे। हाँ, सियासत इसे चीज़ दा नाम आ जिथे किसी ने विश्वास नहीं करना। मैं कहा किथे किरणवीर सिंह कंग, हाँ कदे जूथ दा प्रधान लाया सी शरणजीत ढिल्लों तो बाद। सही गल है। किरणजीत वो कहंदे सी सुखबीर दे बहुत नेड़े जी, इकट्ठे पढ़दे रहे आ, शायद इदां दा मैनूं पता नहीं होना। बिल्कुल कहंदे सी वो बीबी सुरिंदर कौर बादल दे बड़ा नेड़े सी, परिवार दे बड़ा नेड़े सी। अज किरणवीर सिंह कंग दा किते जिक्र घट सुनी। बब्बी बादल परिवार चों आउंदा सी। बिल्कुल हरेक गल दे उत्ते उहदी सलाह बहुत अहम सी। ते फिर वो बब्बी बादल किते दूर चले गया। ये मोहाली दा जिहड़ा एक ग्रह चाल आ जी, इहदा किते टेवा टूवा ला के देखिया नहीं? टेवा तो साडी रवायत नहीं है टेवा लाउण दी, लेकिन ये जरूर देखना चाहिए कि इस वेले जिहड़ा सियासी पार्टियां नूं किसानी दा दर्द नहीं है, उन्हां नूं ये आ कि किसान उधर रुझे हुए आ, सानूं मंच ते जाण नहीं दिंदे। होवे ना आ जिहड़ियां थोड़ियां बहुतियां नगर निगमां कौंसलां इहो ही सांभ लईए। हुण मैं कहा जी तुसीं अधूरी छड्ड के गल इसे ही मोहाली दे विच सरदार बलवंत सिंह रामूवालिया लिआंदे सी लोक भलाई पार्टी चों। बिल्कुल। ते कदे वड्डे सिंगर हरभजन मान, जिन्हां दे पंजाबी मानसिकता ते तगड़ी छाप है, कदे वो भी इन्हां राहां थाणी लंघे। सही गल है। ते फिर सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा दे जवाई साहब, बिल्कुल जिहड़े वड्डे ब्यूरोक्रेट्स भी सी जी, वो भी इस्तीफा दे के इत्थे ही आए। आखिर ये किहड़ियां पैड़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਪ नहीं ਛੱਡਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। देखो रेते दे बड़ा बड़ा साफ है कि ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਲਾ ਏਰੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਚੁਗਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1 ਲੇਅਰ 2 ਲੇਅਰ 3 ਲੇਅਰ 3 टायर सुरक्षा वो ही आ कि पहला शहर की एंट्री बंद कर दो। तुहानूं लगदा भी इसे ही नज़रिए तो सुखबीर सिंह बादल ने सोचा भी बठिंडे का जिहड़ा भारतीय जनता पार्टी का यूनिट आ, हाँ ये पूरा ही मर्ज कर जे। फरीदकोट का मैं माफ़ी मंग लेना जी। फरीदकोट उसका कारण है कि हुण फरीदकोट जिहड़ा वो भी तो एक मजबूत है, फिरोजपुर भी भाजपा का गढ़ आ। आहो उत्थे सुखपाल नन्नू होया करदे सी। बिल्कुल उन्होंने ये देखा कि हुण जदों इस वेले पूरा भाजपा का जोर लगा कि अपने गल की बला ला के वो बार बार कही जाते भाईवाल नूं कहा सी, भाईवाल कसूरवार ने, भाईवाल कसूरवार ने, वो कहते हुण तोड़ ते लई आ, हुण रिश्ता तो टुट गया। तो जदों रिश्ता टुट जाता फिर इहो ही हुंदा कि शरीक लगावे लीक ते पुजे जिथों तीक। लेकिन जदों अगलियां नूं पता लग्या कि साडा वड्डा चेहरा को पुट के लै चले,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਫਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬਗਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ? ਯੂਨਿਟ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਯੂਨਿਟ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਿਖਣਾ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਐਡਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਉਹੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਜੇ ਜੀ। ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਸ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਫਰੂਟਫੁਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਸਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਉਚੜਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੋਗੇ, ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਰਾਏ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ? 24 ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਚੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਲੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ, ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਸੁੱਖ 'ਚ ਫਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਭੱਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਲਾਤਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥੇ ਫੜਾਤਾ ਵੀ ਆ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ, ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰਵੇ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲਾਈ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਆ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੜਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਿੱਪਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ, ਇਨਸਾਫ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਘੱਟ ਨਿਆਂ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕੀ ਵੀ ਜੇ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਨੇ ਸਨ, ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਗਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਸ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਨਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ,
ਉਹ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੱਜਰੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਵਧੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਗਏ ਲੰਚ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਕਵਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੂਪ ਸਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਬਾਰਤ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਉਹ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਫਸਿਆ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅਖੇ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ, ਸਿਰੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਆ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਐਸਾ ਲਟਕਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੈਸਟਨੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅੜਚਣ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਬੀਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਬੰਸਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਵਾ ਮਾਰੋਗੇ ਉਨੀ ਕੁ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣੀ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਟੌੜਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਦੇ ਲਓ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇਣ। ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਪਏ। ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਪਰ ਹੈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜੇਦਾਰਾ, ਇਹ ਅੱਧੀਆਂ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਾਜੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਝੁਕਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੂਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚਿੰਬੜਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਧਰੇ ਤਗੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਝੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਯਾਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20 ਪਿਕਚਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਮੂਵ ਨੂੰ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰਪਟ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਦਿਸਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਬੋਲੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ
ਆ ਸਿੱਧੂ नहीं है। लेकिन जदों उत्थे ते कैप्टन साहब नाल राम सलाम भी नहीं होंदी, कुछ नहीं हैगा। लेकिन जदों उत्थे जंतर मंतर ते पुज जांदे ने ते फिर वही कैप्टन साहब बब्बर शेर नज़र आउंदे ने। मैं क्या दूर की जाना आ, तुसी मेरी किसी नाल यारी दोस्ती पवाउंदे हो जी ते अगला तुहानूं पासे रख के मैनूं सीधा अख मारे इशारा मारे भी आ जा, इतों की लैना। अच्छा, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸ ਗਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਹਰਜ ਕੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਵਾਹ ਵਿੱਥਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜੋੜਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਕੰਧਾਂ ਸੁੰਘਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਸੁੰਘਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਲਝਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ? ਨਾਲੇ ਸੁਲਝਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪੀਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਏ, ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੀਏ, ਇਹ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪੀਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ MP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਊ, ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਖੋ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ 5-7 ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ 20 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੀ ਪੰਚੀ ਸਰਪੰਚੀ ਖਤਰੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਆ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੂ। 1 ਤੇ 1 11 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 20-25 ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਲਏ। ਅੱਛਾ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਵਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, 20-25 ਲੈ ਗਏ ਤੇ 20-25 ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 50 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹੂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰੀਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਰੰਟ ਲੀਡ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਪਟੀ CM ਵੀ ਬਣ ਜਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਾਕਤਵਰ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਹ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਇਬਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਏ ਬਿਨਾ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸੰਸੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਤੀਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਜਰਨੈਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਝਮੇਲੇ, ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਰਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਲੂਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕੌਣ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੌਣ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਜੀ, ਵਫਾਦਾਰ ਕੌਣ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹਾਰਨ ਜਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਤੇ ਮੰਨੇ। ਜੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਬਹਾਦਰ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਧਰ ਪਲੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਭਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਧਰ ਭਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਹੀਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤੈਅ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।